অপবিভা বড়ুয়া, সৎসঙ্গ দেওঘর থেকে। আবৃত্তি শ্রী সুকর্ণ দেবনাথ, সহপ্রতি ঋত্বিক, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সঙ্গীতে থাকছেন আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, কুমারী স্বস্তিকা বর্ধন, শ্রী মৃণাল পাকিরা, শ্রী অর্ণব চক্রবর্তী ও শ্রী অর্ণব ঘোষ। সমস্ত প্রোগ্রামে সত্যানুষ্ঠান পাঠে থাকবেন কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীমতী রুনু গুহ। নারীর নীতি পাঠে থাকবেন কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীমতী সংযুক্তা রানী বাগচি। শাশ্বতী গ্রন্থ পাঠে থাকছেন কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীমতী অশ্রু ব্রহ্ম। শঙ্খধ্বনি শ্রীমতী ভারতী সমাদ্দার। বিনতি প্রার্থনায় থাকছেন আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্র। ভারতী সমাদ্দার মাকে অনুরোধ করছি, আপনি শঙ্খ নিয়ে একদম তৈরি হয়ে থাকবেন। ঠিক 6:30টায় আপনি শঙ্খধ্বনি করবেন এবং আপনার শঙ্খধ্বনি শেষে বিনতি প্রার্থনা করবেন আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্র। বিনতি প্রার্থনায় থাকছেন। ভারতী থেকে আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শঙ্খ নিয়ে একদম তৈরি থাকুন। ঠিক 6:30টায় আপনি শঙ্খধ্বনি বা ভারতী সমাদ্দার মা, আপনি শঙ্খ নিয়ে তৈরি থাকুন। আজকে দয়া করে কেউ কোনো কথা বলবেন না। যখন শোনা যাবে বা শোনা না যাবে আমরা নিজেরা বলে দেব। এবার নবীন মন্ত্রে হবে নবীন পূজার উদ্বোধন, একাদশ পর্ব। যুগলবন্দি বিষয় শ্রী শ্রী ঠাকুরের দৃষ্টিতে দেবদেবী, চতুর্থ পর্ব শ্রী শ্রী কালী মাতা। ভারতী সমাদ্দার মা, আপনি তৈরি থাকবেন। ঘড়িতে ঠিক 6:30টার সময় আপনি শঙ্খধ্বনি করবেন। ঠিক 6:30টায় শঙ্খধ্বনি করবেন। অন্যান্য সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা যারা আজকে অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারা সবাই আপনাদের অডিও মিউট করে রাখবেন। জয় গুরু। ভারতী সমাদ্দার মা, 6:30 বাজে আপনি শুরু করুন। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिर नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की खानी। भाग जगा मेरा आगिता मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह वधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सार रस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे वे कल रहु कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु रहे मन थिरताई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा,
धाम धाम निरखत चले पवे निज घर वासा या आशा मेरे मन बसे यही जीत उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धार वर्खा करो बोल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूंगा अवतरहु नितराधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मांगू दाना प्रेम धार वर्खा करो बोल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करूंगा अवतरहु नितराधा स्वामी शुकर करूंगा अवतरहु नितराधा स्वामी बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि देव निकर परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यथार बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर क्या खुले मैं गाऊं विहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि रव प्रभु दीनय धीनय नाथ हाथ गहा तुम आन कर अभरा को नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारमय प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत कछु तुम डर केत विलाप क्यों दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि देव निकर परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव निकर परम पिता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदार्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदार्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदार्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नो गुरुराधिकं तत्त्वं नो गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरुस्य जगद्गुरु मदात्मा स्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराजनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरोत्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमोऽस्मितं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि জয় গুরু।
ইষ্টার্থী ও আমরা সবাই সৎসঙ্গী গ্রুপের যৌথ প্রয়াসে আজকে 6:30 সৎসঙ্গ শুরু হয়েছে। শঙ্খধ্বনি ও বিনতি প্রার্থনা মাধ্যমে আমরা সৎসঙ্গ শুরু করেছি। বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় আমরা 2 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীমতী রুনু গুহমা। জয়গুরু। সকলকে শুভ বিজয়া। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন করো আর আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরো, সিদ্ধ কাম হবে। যদি তোমার আদর্শের কথা বলতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, তার চিন্তায় আনন্দ, তার হুকুম পেলে আনন্দ, তার আদরে আনন্দ, অনাদরেও আনন্দ হয়, তার নামে হৃদয় উতলে ওঠে, আমি নিশ্চয় বলছি তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভেবো না। সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় বলছি তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। তুমি ভক্তিরূপ জল ত্যাগ করে আসক্তিরূপ বালির চড়ায় বহুদূর যেও না। দুঃখরূপ সূর্য তাপে বালির চড়া গরম হলে ফিরে আসা মুশকিল হবে। অল্প উত্তপ্ত হতে তুমি যদি ফিরে আসতে পারো, না পারো তাহলে শুকিয়ে মরতে হবে। ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা করো, পতিত হবে না, বরং অগ্রসর হতে থাকবে। গুরুমুখী হতে চেষ্টা করো আর মনের অনুসরণ করো। না, তুমি উন্নতিতে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। বিবেককে অবলম্বন করো আর মনের অনুসরণ করো। না, উদারতা তোমাকে কখনোই ত্যাগ করবে না। সত্যকে আশ্রয় করো আর অসত্যের অনুগমন করো। না, শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। দীনতাকে অন্তরে স্থান দাও, অহংকার তোমার কিছুই করতে পারবে না। যা ত্যাগ করতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট বা আসক্ত হয়েও না, দুঃখ হতে রক্ষা পাবে। পৃষ্ঠা সংখ্যা 51। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর বর্ণিত নারীর নীতি পাঠ করবেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীমতী সংযুক্তা রানী বাগচি। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিরচিত নারীর নীতির থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা,
পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। মায়ের মতন তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হইতে চেষ্টা করো, তাহা কথায়, সেবায়, ভরসায়, কিন্তু মেশায় নয়। দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। বাণী সংখ্যা 1। জয়। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর বর্ণিত শাশ্বতী গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করবেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রীমতী অশ্রু ব্রহ্মমা। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর বর্ণিত শাশ্বতী শাশ্বতী গ্রন্থের সংজ্ঞা অধ্যায় থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। পূজার তাৎপর্যই হচ্ছে যাকে পূজা করছো তাকে নিজের ভিতর বাড়িয়ে তোলো, সম্বর্ধিত করা। বাইরেও তেমনি, শুধু ফুল চন্দনের পুজোতেই পুজো সার্থক হয় না। বাণী সংখ্যা 573। জয়গুরু। জয়গুরু মা। আমি শক্তি মুক্তি চাই না ভিক্ষা পায়। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী আমাদের এই গ্রুপের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা শ্রীমতী সুপ্রিয়া বৈরাগ্য মায়ের কণ্ঠে আমরা শুনব আমি শক্তি মুক্তি চাই না ভিক্ষা পায়। জয়গুরু। জয়গুরু। আমি শক্তি মুক্তি চাই ভিক্ষা পাই। আমি শক্তি মুক্তি চাই ভিক্ষা পাই। তোমারে সেবার সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দায়। যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাই ভিক্ষা পাই। তোমার আদেশ পালনিতে আগুয়ান, দ্বিধাহীন মনে হই যেন ভগবান। তোমার আদেশ পালনিতে আগুয়ান, দ্বিধাহীন মনে হই যেন ভগবান। তব ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা করে, তব ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা করে, মায়ার সাগর অনায়াসে যাব তরি। আমি শক্তি মুক্তি চাই ভিক্ষা পাই। তোমার প্রেমে সবাই আপন করে, তব শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে। তোমার প্রেমে সবাই আপন করে, তব শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে। অহংকারের বাঁধন ছিন্ন করে, মুক্ত হব তোমার চরণ ধরে। অহংকারের বাঁধন ছিন্ন করে, মুক্ত হব তোমার চরণ ধরে। সকলের সাথে সেথায় মিলন হবে, সকলের সাথে সেথায় মিলন হবে। সবারই রাখিতে তুমি আছো কান্ডারি, আমি শক্তি মুক্তি চাই ভিক্ষা পাই। তোমারে সেবার সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দায়। মধুরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাই ভিক্ষা
আমার আমি শক্তি মুক্তি চাই আমার আমি শক্তি মুক্তি চাই আমার। জয় গুরু। জয় গুরু। আজ যুগলবন্দি বন্দনায় এবার নবীন মন্ত্রে হবে নবীন পূজার উদ্বোধন। সঙ্গে থাকছেন বিষয় শ্রী শ্রী ঠাকুরের দৃষ্টিতে দেবদেবী, চতুর্থ পর্ব শ্রী শ্রী কালীমাতা। বন্দনা করবেন দেওঘরে এস কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সহপ্রতিঋত্বিক শ্রদ্ধেয় শ্রী রিচি নন্দন চক্রবর্তী মহোদয় ও কলকাতা জয়পুরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগীয় বিশিষ্ট অধ্যাপক বিশিষ্ট বক্তা শ্রদ্ধেয় ডক্টর দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়। আজকের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে, অনুষ্ঠানকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলতে সুর আরোপ করবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, কুমারী স্বস্তিকা বর্ধন, শ্রী মৃণাল পাকিরা, অর্ণব ঘোষ ও অর্ণব চক্রবর্তী দাদা, এবং ছন্দায়নে থাকবেন শ্রী সুকর্ণ দেবনাথ সহপ্রতিঋত্বিক, নৃত্য কুমারী তপবিভা বড়ুয়া। আজকের নবীন মঞ্চে শুরু হবে নবীন পূজার উদ্বোধন। বিষয় শ্রী শ্রী কালীমাতা। আমরা সাধারণত মা কালীর যে রূপ দেখে থাকি তা ভীষণ আকৃতি। মহাদেবের বুকের উপর জীব বের করে দাঁড়িয়ে আছেন, গলায় তার নরমুণ্ড, নরহস্ত নির্মিত মেখলা পরিহিতা ভীমদর্শনা, শিবা পরিবেষ্টিতা, তার চারিটি হাতে খড়গ, নরমুণ্ড এবং বরাভয়। কালী যেন চির রহস্যাবৃতা। ঘোর অমাবস্যার গভীরে রাতে তার পূজা সম্পন্ন হয়। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর জড়নিদ্রার আবরণ ছিন্ন করে প্রহরে প্রহরে পুরোহিত ভাব গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। কালী করালো বদনা বিনিষ্ক্রান্তা শিপাসিনী। কথিত আছে দুর্গা দেবীর ললাট থেকে আবির্ভূতা দেবী বিশেষ শ্রী শ্রী মা কালী। চণ্ডন নামক অসুরকে বধ করার সময় মায়ের ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল তার ললাট দেশ। ললাট দেশ থেকে করাল বদনা ও শিপাশযুক্তা এই কালী আবির্ভূতা হন। অসৎ বিনাশার্থে জিহুবা ললন ভীষণা ভয়ঙ্করী শ্যামা মা দুর্গারই অপর এক রূপ। দৃপ্ত দানবগণ যখন পৃথিবীতে প্রবল হয়ে ওঠে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিগণ যখন তাদের দ্বারা নির্যাতিত হন, ধরণীর স্বস্তি যখন বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত হতে থাকে, তখন জীব অস্তিত্ব রক্ষায় আবির্ভূতা হন মহাকালী। জীবের জীবন গতি যখন স্তব্ধ হয়ে আসে, প্রবৃত্তির পাষাণ চাপে যখন মন মরা হয়ে মানুষ দিন কাটাতে থাকে, আলস্য, অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতায় ডুবে থেকে যখন সে নিজেকে সংকুচিত করে তোলে, ফলে আর পথ চোখে দেখতে পায় না, তখনই আবির্ভূতা হন সকল প্রকার নিথরতা অপসারণকারিণী, জীবনের সাত্যত গতিবেগ সঞ্চারণকারী শ্রী শ্রী মাতা কালী। তোরল মতে মা কালীর রূপ ৮ প্রকার। মহাকাল সংহিতায় দেখা যায় মা কালীর রূপ ৯ প্রকার। তন্ত্রলোক ও তন্ত্রসার গ্রন্থে দেখা যায় মা কালীর রূপ ১৩ প্রকার। আমরা ভারতে বিশেষত মা কালীর ৮টি রূপই জানি। দক্ষিণের অধিপতি যম যে মা কালীকে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই রূপে আমরা পূজা করি দক্ষিণা কালীর। ১০ হাত ৯ নয়ন যুক্ত যে সমৃদ্ধ মহাকালী, তাকে আমরা চিনি মহাকালী রূপে। চণ্ড ও মুন্ড নামে ২ অসুরকে বধ করে দেবী দুর্গার ললাট হতে সৃষ্ট দেবী, তাকে চিনি চামুন্ডা। দারুক নামক অসুরকে বধ করে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে মহাদেবের কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণ ধারণকারিণী শ্রীকালী। এছাড়াও আছেন শ্মশান কালী, সিদ্ধকালী, গুজ্জকালী, ভদ্রকালী। আজকের বন্দনায় বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা জেনে নেব মা কালীর বিভিন্ন রূপের তাৎপর্য। আমাদের মানুষ চক্ষে স্বচ্ছ সাবলীল হয়ে উঠবে মা কালীকে পুজো করার মর্মার্থ আমরা যথার্থভাবে জানতে পারবো। মা কালীর পুজো ঠিক যেমন দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে আমরা জেনেছিলাম দেবী দুর্গাকে পুজো করার কারণ, ঠিক তেমনি মা কালী পূজার, শ্যামা পূজা, দীপান্বিতার পূজার প্রাক্কালে আমরা জেনে নেব দীপান্বিতার আবাহনের কারণ। বন্দনায় শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় ঋচিনন্দন চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু হোক এবার নবীন মন্ত্রে নবীন পূজার উদ্বোধন। জয় গুরু।
নৃত্যে কুমারী তপবিভা বড়ুয়া। নৃত্যে কুমারী তপবিভা বড়ুয়া। शबाड़ूढ़े पीलनी है जलोचने त्रैलोक्यैक मुखे देवी कालिकायै नमस्तुते नृत्यलेह पदे घोरे कुण्डमाला प्रलम्बिते खड्गलम्बोदरी भीमे कालिकायै नमस्तुते नव यौवन सम्पन्ने गजकुम्भमस्तनि माहेश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमस्तुते जटाभारे दर्शने कालिकायै नमस्तुते डाउनलोड करिए। মা কালী কৃষ্ণবর্ণা कराल बदना चतुर्भुजा दिगम्बरी भयाल दन्तपंक्तिर माঝখানে বেরিয়ে রয়েছে লকলকে জীব আলুলায়িত কেশরাশি ওপরের বাম হাতে খড়গ
আর অধঃ বাম হাতে নরমুণ্ড, ওপরের ডান হাতে বর আর নিচের ডান হাতে অভয় মুদ্রা, গলায় নরমুণ্ডের মালা, কোমরে মানুষের হাতের শাড়ি। মহাদেব সব হয়ে তার চরণতলে শুয়ে রয়েছেন। তাকে ঘিরে রেখেছে যোগিনী আর শিবার দল। বাঙালি তার আরাধ্যা কালীর এমন ভয়ঙ্কর মূর্তিকেই মাতৃজ্ঞানে পূজা করেন। আপদে বিপদে সম্পদে স্মরণ মনন করেন। কিন্তু কেন মায়ের এমন ভয়ঙ্করী মূর্তি? কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই করাল বদনের আড়ালে? আসলে তিনি আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দম্ভ, মোহ, এই সমস্ত অনাচারকে, এই আসুরিক অবগুণগুলিকে নাশ করেন অস্তি বৃদ্ধির পথকে রক্ষার শুভ তাগিদে, বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠার জন্য। মায়ের খড়গ আসলে জ্ঞানের খড়গ, যা দিয়ে মা অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ করেন। তার এক হাতে বড় মুদ্রা, অন্য হাতে অভয় মুদ্রাও আছে। মানুষের শুদ্ধ মন প্রার্থনা করেছে, আসে ওই কাল ফণি, দংশিতে মোরে জননী, ত্রাসিতে পরাণে তাই ডাকি মা ত্রিনয়নী। মা কালীর ত্রিনেত্র, বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ আর জ্ঞান নেত্রের প্রতীক। আমাদের কামনা বাসনায় ভরা এই মন, তা তো সুখী গৃহকোণ। প্রচুর অর্থ, যশ, মান, প্রতিপত্তি, সুখ আর ঐশ্বর্যের কামনাতেই অসুখের বাস। মা তাই সুখের ঘর ছেড়ে শ্মশানে থাকেন। সেখানে শুধু চাওয়া পাওয়ার ভিড়, সেখানে মা থাকেন না। ক্রমে শত শোক দুঃখ দিয়ে মিথ্যার ছলনাগুলি সন্তানের জ্ঞাননেত্রে ফুটিয়ে তোলেন তিনি। সন্তানের বিবেক জাগলে তবে প্রাণ মাতৃময় হয়ে ওঠে। তখন মনের রাগ, হিংসা, দেশ, কামনা, বাসনা এইগুলি পুড়ে ভস্ম হয়। আর সেইখানেই মায়ের পবিত্র আবির্ভাব। সাধক বলেন, সুখের গৃহ শ্মশান করে বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি, আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মাতর ভুবন ভরা রূপ দেখালি। একবার ছাত্রাবস্থায় শ্রী ঠাকুর তার একজন সহপাঠীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে গিয়েছিলেন। মা কালীর মধ্যে আশ্চর্যভাবে তিনি নিজের মাকেই সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মাতা মনমোহিনী তার কাছে ভবতারিণী। তখন সবে দুপুরের পূজা সাঙ্গ হয়েছে, উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে। শ্রী ঠাকুর প্রসাদ পাওয়ার ঠিক আগেই মন্দিরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তখন আর প্রসাদ দেওয়া হবে না। কিন্তু ঠাকুর তখন ক্ষুধার্ত। প্রসাদ না পেয়ে অভিমানে তিনি মন্দিরের বারান্দায় একটি গাছের ছায়ায় যেয়ে শুয়েছেন। ধীরে ধীরে ঘুমিয়েও পড়লেন। তারপর স্বপ্ন দেখছেন তিনি, মা আসছেন, শ্যামা মা আমার, এলোকেশী, সিঁথিতে সিঁদুর, লাল পেড়ে শাড়ি পরা মা। মা আসছেন, তার এক হাতে এক গ্লাস জল, আর এক হাতে একটা রেকাবিতে বরফি সন্দেশ। এই রূপ বর্ণনা করতে করতে শ্রী ঠাকুর বহুবার বলেছেন, দেখতে একেবারে ঠিক আমার মায়ের মতো। মা এসে আস্তে আস্তে আদর করে বলছেন, খা, খেয়ে নে। আর ঠাকুর অভিমান ভরে বলছেন, না, আমি খাবো না। তখন আমার খিদে পেয়েছিল, কিন্তু তখন আমাকে প্রসাদ দেওয়া হলো না কেন? আমি আর খাবো না। তখন মা সস্নেহে হেসে বলছেন, অত লোকের সামনে আমি কি আসতে পারি বাবা? এরপর মা বসে বসে পরম আদরে ঠাকুরকে ওই সন্দেশ আর জল খাওয়ালেন। ঘুম ভেঙে উঠে শ্রী ঠাকুর বোধ করছেন যে তার খিদে কিংবা পিপাসা কোনোটাই নেই। কিছু পরে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় চলে এলেন। দয়ালের অন্তর্মহল
এতটাই পূর্ণ হয়েছিল যে কলকাতা পর্যন্ত হেঁটে আসার পরেও তার কোনো খিদে বা পিপাসা ছিল না। এই মা কি রহস্যাবৃতা ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী শিলামূর্তি মাত্র, যার সেই উপলব্ধি নেই? তার কাছে অবশ্য তাই, কিন্তু উপলব্ধি আর অনুভব যার আছে তার কাছে তিনি চির স্নেহময়ী, সন্তান মঙ্গল বিধায়িনী, স্নেহময়ী জননী। 1956 সালের 2রা নভেম্বর দিওয়ালির দিনে পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনবদ্য ছন্দে এক অপূর্ব বাণী প্রদান করলেন। আজ দীপালি, মা আমার দীপান্বিতা, মা আমার জীবন আলোক। মায়ের এক হাতে অসৎ নিরোধী অসি, অন্য হাতে বর ও অভয়, বাৎসল্যের পরম আশ্রয়। তাই মা আমার শিবানী, শুভানী, আমার মা কল্যাণী কালী, সত্তার সাত্তত সম্বেগ, অস্তিত্বের অমৃত উৎস, জীবনের যোগ নর্তনা। সে এই যে আমি মা। ইষ্টানুগ মাতৃভক্তি যার জীবনে অটুট থাকে, পূজার বেদিতে প্রতিষ্ঠিতা প্রতিমা তার নিজের গর্ভধারিণীর প্রতিরূপ হয়েই দেখা দেন। মা কালী তার কাছে আর কালরূপা হয়ে থাকেন না, দীপ অন্বিতা, দীপান্বিতা, উজ্জ্বল বরণা। দানব নিধনার্থে মহাভৈরবী রুদ্রমূর্তি দেখে তিনি কখনো ভয় পান না, কারণ 1956 সালের নভেম্বর মাস কালী পুজোর দিন সৃষ্টি ঠাকুরের সামনে দিওয়ালি ও মা কালীকে নিয়ে কথাবার্তা চলছে। কথা প্রসঙ্গে সৃষ্টি ঠাকুর বললেন, কালীর মধ্যে কল ধাতু আছে। এই কল মানে দেখে বল, কল ধাতুর মধ্যে গতি, গণনা, শব্দ আর সংখ্যায়ন। শুনে সৃষ্টি ঠাকুর পরম তৃপ্তি ভরে বলছেন, আমার মনে হয় কালী মানে সংখ্যায়নী গতি সম্পন্না যিনি, অর্থাৎ গুণিত হতে হতে বেড়ে চলেন যিনি, যিনি কালোর মধ্যেই আলোকে দেখেন। আজ এই সুন্দর সন্ধ্যায় আসুন আমরা সেই কালীর স্তুতি বন্দনা করে উঠি। কালী মাতার স্তুতি কীর্তন। মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधुकैटभविध्वंसि विधातृ वरदे नमः। ओ ओ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दितां हि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विहो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि देवी परं सुखम् देहि देवी परं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विहो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विहो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विहो जहि। আজকের যুগলবন্দি বন্দনার ছত্রে ছত্রে উপস্থাপিত হবে মা কালীর রূপ, দেবীর কালীর বিভিন্ন রূপ বর্ণনা শুনে নেব আমরা প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি পর্বে। শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় ঋচিনন্দন চক্রবর্তী মহোদয় এবার বন্দনা করবেন। আমার লিঙ্কটা হয়তো খারাপ হয়ে গেছিল, আমি ঠিক খেয়াল করি। যে কথাগুলো বললাম আর পুনরাবৃত্তি তো আসছে না, এবং সময়েরও সীমাবদ্ধতায় আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আগামী পরশু শক্তি স্বরূপিণী মা কালীর যে পূজা আমরা করতে যাচ্ছি তারই অধিবাস আজ হলো। তিনি সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে বাস করুন, তার শ্রীচরণে অনন্ত কোটি প্রণতি জানিয়ে এই প্রার্থনাই জানাই। শক্তির আধার স্বরূপা তিনি, এবং যেখানে শক্তি সেখানেই শিব বর্তমান, এবং শিব শক্তির সামরস্যে আমরা তার পুজো করে থাকি। এবং সেই বিচারের পরবর্তী অধ্যায় আমরা
একটু পরে সেখানে গিয়ে প্রবেশ করব। তার আগে আমরা বলি যে সৃষ্টির মধ্যে যে এক বিচিত্র ভাব আমরা দেখতে পাই, মূর্তির মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ করা কত বড় সাধন স্তরের একটি বড় প্রাপ্তি, মহান প্রাপ্তি, সেটা বলাই বাহুল্য। দেবপূজা মানে দেবতার রূপ কল্পনা করে তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ। মানুষের মধ্যে সেই গুণ আমরা দেখি, কিন্তু সর্বাংশে সেই গুণ দেখা যায় না, সেই জন্য তার কল্পিত রূপ কল্পনা করা হয়। এবং তখন দেখি যে দিব্য ভাবের যথার্থ প্রকাশ এই দেবী বা দেব তার মূর্তির মধ্যে, প্রতিমার মধ্যে আমরা দৃশ্যমান হই, আমরা দেখতে পাই সেটা। এবং সেইখানেই আমরা দেখি যে আমাদের এই সৃষ্টির একটি সব থেকে বড় রহস্য এখানে কেমন ভাবে পরিষ্কৃত করা হয়েছে। এবং পৃথিবীতে এমন কোন তত্ত্ব আছে বলে মনে হয় না যেটা কিনা এমন রহস্যাবৃত। আমরা সেই রহস্যাবৃত রহস্য ঘন মূর্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শনের চেষ্টা করব। সময়ের সীমাবদ্ধতায় তার হয়তো একাংশই আমরা বলতে পারবো, কিন্তু বাকিটা সব আমরা তার মধ্যে দিয়ে বীজাকারে মহিরূপে পর্যবসিত হবে এবং আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। এই ইচ্ছায় আমরা প্রথমেই সৃষ্টির যে স্রোতল ধারা, স্থাস্নু চঞ্চল, সৃষ্টির স্রোতল ধারা স্থাস্নু চঞ্চল প্রবাহিত চিরকাল মহাবলী বল, সেই আবৃত্তিতে আমরা তার রূপটি দর্শন করি। সৃষ্টির স্রোতল ধারার স্থাস্নু চঞ্চল প্রবাহিত চিরকাল মহাবলী বল। আমাদের সুকন্যদা আছেন কি আজকে? প্রত্যেক দিনই একই ব্যাপার করছেন কেন? আমাদের গতিস্তব্ধ হচ্ছে, এতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে গতি। আপনাকে কবিতাটা আবৃত্তি করতে বলছি, আপনি কি সেটা আপনার? হ্যালো, এক রূপে নারী আর এক রূপে নর, এক রূপে হরি তিনি, এক রূপে হর। সৃষ্টির স্রোতল ধারা স্থাণু চঞ্চল প্রবাহিত চিরকাল মহাবলী বল। একই মাটিতে গড়া পুরুষ আর নারী, কেউ হলো বিভাকারী, কেউ বিভাবরী। শঙ্কর পাশে যেন হাসে শঙ্করী, তারই প্রতিরূপ দেখি কত নর নারী। উল্লাস কল্লোলে সেই ব্রজে ব্রণমালী, রাধার আধারে কালা প্রেমে হলো কালী। কলন করেই কালী অভয় দায়িনী, ভবের ভবানী অম্বা শিবের শিবানী। সৃজন প্রকৃতি সেই করালিনী কৃত্তিকা, দ্রষ্টা ব্রহ্ম দেখে সাধারণে মৃত্তিকা। কালীর চেতন রূপ ঘরের জননী, রজনী রঞ্জিত করে ধরায় ধরণী। স্বামী যার মহাদেব শিব রূপে আলো, কালো আর আলো দিয়ে সব করে ভালো। খড়্গধারিণী শ্যামা মুন্ডমালা গলে, ললাটে দিব্যাগ্নি মাভৈ করতলে। আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্ব প্রসবিনী, রমা উমা কাত্যায়নী দক্ষের নন্দিনী। মার নাশে মার পূজা হতে শক্তিধর, মহেশ্বরী নারায়ণীর শুভঙ্করী বর। কাল নাশী কল্পকলা মূর্তিতে সৃজন, সদ্গুরু দিব্য জ্ঞানী করেন বর্ণন। জগদম্বা এ জগতে সব ঘরের মা, সন্তানের কালী নাশে চিন্ময়ী পরমা। প্রতিমায় প্রতিমার সজ্জিতা রূপ, জগন্ময়ী তাই মাতা লীলা অপরূপ। সৃজন বিকাশ তাতে দিগম্বরী তাই, শ্রদ্ধা ভক্তি করি পূজা প্রতি গৃহমাই। বৃত্তির নাচন নয় পাঠা বলি মদে, লাঞ্ছিতা মাতৃজাতি জীবন সম্পদে। পূজার প্রহেলিকা কুহেলিকা দানে, শঙ্কিত সমাজ আজ জাগে ভয় প্রাণে। দুর্গায় দুর্গতি এলো কালী পূজে কাল, ভালো ছেলে পূজা করে হয়েছে মাতাল। সবাই ভেবেই অবাক এটা কোন কাল, অসুর বেড়েছে বহু পুড়েছে কপাল।
তত্ত্ব ভুলে তথ্য পুজে হয়েছে কি হাল, দেশের দূষণ দশা না হলে সামাল। জীবকে তিনি মোহ আমি এবং আমার মায়া অনুযোগ থেকে উদ্ধার করেন। আমার অনুযোগে একটু বলতে হচ্ছে, আমি বাধ্য হচ্ছি যে এইবারের পর্বটা একটু সংক্ষেপ করে দ্বিতীয় অংশটা এইবারেরই গানটার পরে করবে, কারণ আমাদের পরবর্তী সঙ্গীত শিল্পী একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে। এইবারে 1 মিনিট একটু বলে তাকে লিঙ্ক করে দাও, তারপরে বাকিটা ওর গানের পরে করবে। ও কোন গানটা বলবো? কালো মেয়ের পায়ের তলায়? হ্যাঁ 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 কালো মেয়ের পায়ের তলায় হবে তো এখন? হ্যাঁ 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 সেটাই। একটুখানি বলে তাকে দিয়ে দাও গানটা, তারপরে আবার বাকিটা বলবে তারপর। আচ্ছা ঠিক আছে। জীবের অহংকার এবং মনি নাশ করেন। রামপ্রসাদ প্রাণ খুলে গিয়েছিলেন, মায়ের মূর্তি গড়াতে চাস মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে, মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে ঘাঁটিস মাটি নিয়ে। মা বেটি যে তোর মেয়ে, তোর কাছে শুয়ে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে মৃন্ময়ী ক্রমশ চিন্ময় হয়ে উঠেছিলেন। ঠাকুরের কাছে তিনি কৃষ্ণ পাঠানকারী নন, সেই কালো মেয়ের পায়ের তলায় তিনি আলোর নাচনও দেখতে পেয়েছিলেন। মা 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 গো মা, আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। মায়ের রূপ দেখে দেয় রূপ পেতে শিব, রূপ দেখে দেয় রূপ পেতে শিব, যার হাতে মরণ বাঁচন। দেখে যা আলোর নাচন। আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়, আমার কালো মেয়ের আধার কোলে শিশুর শশী দলে। আমার কালো মেয়ের আধার কোলে শিশুর শশী দলে। মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক, মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক, স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন। দেখে যা আলো নাচন। আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়। আগলি মেয়ে এলো কেশি নিশিথি বলিয়ে কেশি, নিচে বেড়ায় দিনের চিতায়, লীলার চেতার নাই শেষ। পাগলি মেয়ে এলো কেশি নিশিথি দুলিয়ে কেশি, নিচে বেড়ায় দিনের চিতায়, লীলার চেতার নাই শেষ। সিন্ধুতে মার
বিন্দু খানি মা 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 সিন্ধুতে ময় বিন্দু খানিক ঠিকরে পরে রূপের মালিক বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমার তাই দীর্ঘদর্শন দেখে যা আলো নাচন আমার কালো মের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন মায়ের রূপ দেখে দেয় খুব বিদেশি রূপ দেখে দেয় খুব বিদেশি যার হাতে মরণ বাচন দেখে যা আলোর নাচন আমার কালো মেঘ পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন আমার কালো মেঘ পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। এবার বাকিটুকু হোক। কালী নাকি কাল? দূরে, অনেক দূরে, তাই তিনি কালো। আমরা জানি না, তাই তিনি কালো। আমার অজ্ঞতাই আসলে কালী। জ্ঞানের আলো হলেন শিব। কালীর প্রকৃত তত্ত্ব জানেন শিব। কে এসে দাঁড়িয়েছেন তার বুকে? কার এমন দুঃসাহস? তিনি হলেন খণ্ডকাল, অজ্ঞতা, অহংকার। মহাকালের খবর না রেখেই যার মৃত্যু, লণ্ডভণ্ড জীবনের খেলা। মহাকালের খবর পেলেই নৃত্য, শান্ত, লজ্জা এবং জিভ কাটা। কালী শব্দটির মধ্যেই কাল শব্দটি রয়েছে। মহাকালের সঙ্গে যিনি রমণ করেন তিনিই কালী। কালকে যিনি কলন করেন, খণ্ড খণ্ড করেন, বিভাজন করেন, অনন্তকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারেন, প্রতিটি জীবনের সময়সীমা নির্ধারণ করেন, তিনিই কালী। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানের অদৃশ্যটির নামই কালী। স্বামী বিবেকানন্দ তাকে দেখেছেন মৃত্যুরূপা কালী হিসেবে। আর আমরা দেখি তিনি কোথাও জীবনেরই প্রতীক। আলো আর অন্ধকার, সাধকরা বিশ্বে অভিভূত হয়েছেন। কালো বরণ অনেক আছে, এ তো বড় আশ্চর্য কালো। হৃদয় পদ করে আলো। সৃষ্টির যে রহস্য, এই শিবশক্তির সামরস্যে আমরা দেখতে পাই, জানতে পাই। তার একটি অপূর্ব ভাববঞ্জনা আমরা একটি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। সেই বর্ণনাটা একটু ধৈর্য ধরে আমরা বলবো এবং শুনবো। জানতে চাওয়া হয়েছে যে আমরা শাক্তদেবী হিসাবে মা কালীকে পূজা করি। তিনি স্বামীর উপর উলঙ্গ হয়ে সংহারিণী মূর্তিতে দণ্ডায়মান। তার এই রূপ হওয়ার কারণ কি? স্বামীর সাথে পাশাপাশি রেখে কি আমরা তাকে পূজা করতে পারতাম না? শিবের অঙ্গ শুভ্র আর মা কালীর রঙই বা এরম কালো কেন? অপূর্ব এক প্রশ্ন এবং অপূর্ব এক রহস্য ঘন এক অনন্ত জিজ্ঞাসা এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এবং এর ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, তস্য ব্যাখ্যা কি এক অদ্ভুত বিচিত্র ধারণা আমাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমি প্রথমেই বললাম যে সৃষ্টির
চূড়ান্ত রহস্য, সৃষ্টির আদি কথা এর মধ্যে নিহিত আছে। শিবের বুকে শ্যামার কল্পনা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয় না। এই বিশ্ব সৃষ্টির মূলে যে রহস্যের প্রতীক হিসাবে এই বিশেষ মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে এবং অতি প্রাচীন কাল থেকে আর্য ভারতীয় পূজা পদ্ধতির একটা বিশেষ স্থান আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই, প্রকাশ দেখতে পাই। হিন্দু শাস্ত্রে শাক্ত আর বৈষ্ণব উভয় মতেরই সৃষ্টির মূল বিজ্ঞানকে মূর্তি, প্রতীক ও উপাসনার মাধ্যমে ধারণা করা হয়েছে দেখতে পাই। তান্ত্রিক মতে শিব ও কালীর সৃষ্টির মূলীভূত পরম পুরুষ। শিব শব্দটি শি ধাতুর থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। শি ধাতু মানে আশ্রয় করা বা আশ্রয়ে থাকা। সমস্ত সৃষ্টির মূলে পুরুষ, পুরুষেরই প্রকাশ প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন শিবকে বা পুরুষকে বা সৃষ্টির মূলভূত বীজকে তিনি উক্ত করেন, মহিরূহ হিসেবে প্রকাশ করেন। দুরন্ত গতিতে তার এই বিকাশ চলতে থাকে। সেই জন্যই কল ধাতু, সেই জন্যই কালী। এবং যেতে যেতে জীব যে দেখতে পাই আমরা তাহার জীব কাটা বা জীবের যে দংশন, সেটি কিন্তু অন্য একটি প্রতীক। সেটি আমার ভাই খুব সুন্দর করে বললেন। এরপরেই আমরা যাব যে এই ব্যাপারটির মূল কথাটি কোথায় আছে। আমরা দেখি বৈষ্ণব মতে জীবাত্মার উৎপত্তি রাধা কৃষ্ণ তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে আমরা জীবাত্মার উৎপত্তি দেখতে পাই। পরমাত্মা রূপী শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পুরুষ এবং আর যা কিছু সব সৃষ্ট হয়ে আছে সবই তার প্রকৃতি বা তার স্ত্রী। প্রকৃতি স্বরূপা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, লাদিনী শক্তি। আরাধনায় কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করেন বলে ইনি রাধিকা। রাধা কৃষ্ণের বিরহ মিলন কথা নিয়ে যে অমর সাহিত্য রচিত হয়েছে তা মানবিক পর্যায়ে সাধারণ নায়ক নায়িকার রহস্যকলি বলে মনে করা ভুল হবে। ও সাহিত্যের ভগবত প্রেম ও ভক্তি বিরহ করুণার মন্দাকিনী, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন মানবীয় ভাবাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে পুরুষ স্বরূপ ভগবান ও প্রকৃতি স্বরূপ জীবের মিলনাকুতিতেই অমর করে রাখা হয়েছে এই তত্ত্বটি। তাই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতি মিলন সংজাত সৃষ্টি রহস্যের চিরন্তন আদি তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনি এই শিব ও শক্তির সামরস্য। তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপকে বিস্তারে বহু ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যায় গেলে রাতের পর রাত চলে যাবে। আমরা সেই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে আমরা আরো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে এই মূর্তির একটি অপূর্ব সার্থকতা লক্ষ্য করে থাকি। পৃথিবীর বিবর্তন ধারাকে অবলম্বন করে এই যে জীব জগতের বিকাশ হয়েছে তার প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে রয়েছে একটা যোগাবেগের প্রকাশ। এই যোগাবেগ সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছে আকুঞ্চন ও প্রসারণ, যাকে নেগেটিভ এবং পজিটিভ পোলের অ্যাট্রাকশন ও রিপালশন বলা হয়, যেটি রিজি এবং রিচি তত্ত্ব নামে পরিচিত, যেটি স্থাষ্ণু ও চরিষ্ণু নামে পরিচিত, যেটি নঙর্থক এবং সদর্থক বলে পরিচিত। যখন দেখি আমরা শিব শ্বেত শুভ্র, তখন জানা যায় যে তার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি লুক্কায়িত আছে। সমস্ত সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বীজের স্বরূপ তিনি, তার মধ্যে সমস্ত রঙের সমাবেশ, সবকিছুর আধান তার মধ্যে, সবকিছুর অন্তর্নিহিত যে অস্তিত্ব সেইটি শিবের মধ্যে লেখা আছে। এবং কালী তিনি কি? তিনি শ্যামা, তিনি শ্যামবর্ণা। শ্যামবর্ণা একটি নগর্থক ভাবের প্রতীক, নেগেটিভ তত্ত্ব যেটিকে বলা হয়, সেইটি অ্যাক্টিভ হয় যখন শিব সব হয়ে থাকেন, তখন তার উপর দিয়ে এই কলম স্রোত চলতে থাকে এবং সৃষ্টি তখন এগিয়ে যেতে থাকে। সেই জন্য কালী মানে নিরন্তর গতিশীলা একটি তত্ত্ব, যার কোনো রং নেই। তিনি অন্ধকার এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবনের যাত্রায় দেখতে পাই যে অন্ধকার আছে বলেই আমাদের আলোর প্রকাশ এবং আলোর এত মূল্য আমাদের জীবনে। সেই জন্য অন্ধকারের মধ্যে থেকেই অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো। সেই আলোর প্রকাশে যখন আমরা পজিটিভ এবং নেগেটিভের আকুঞ্চন প্রসারণে এই সৃষ্টিকে আলোর এবং কণার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই, তখন যোগাবেগের বহু তরঙ্গায়িত ভাব অতিক্রম করে আমরা স্তরবিন্যাসে উন্নত হয়ে
সৃষ্ট হয়ে মেটেরিয়াল জগৎ বা এই মাত্রিক জগতের দৃশ্যমান জগতের আমরা পরিচয় পাই, আমরা সেখানে আসি এবং এই যে তত্ত্বের আমরা অনুধ্যান করে চলেছি, আমরা যে নিয়ত তার পূজা করে চলেছি, আমরা সম্বর্ধিত হতে চলেছি, এই ধারা বেয়ে আমরা সেই মূল স্রোতে ফিরে যেতে চাই এবং তখনই আমাদের এই জীবন, এই জায়গতিক ফল থেকে আমাদের যে মনুষ্য রূপে বিকাশ তা সার্থক হয়ে ওঠে এবং তখনই জানা যায় সেই সর্বদেবময় গুরুহু, তার কাছে গেলেই আমরা সেই শিব বলুন, শক্তি বলুন, আমরা রাধা বলুন, কৃষ্ণ বলুন, আর যে কোনো তত্ত্বই বলুন না কেন, আমরা প্রকৃতি বলি বা পুরুষ বলি, তা সার্থক হয়ে ওঠে। জীবের এই গতি উদ্গতি, এর জন্যই পূজা, এর জন্যই সম্বর্ধনা এবং এর জন্যই প্রকৃতি যে পুরুষের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন সেই তত্ত্বের নিত্য অনুধ্যান এবং নিত্য তার অবধান। এবং সেইভাবেই আমরা যখন এগিয়ে যাই তখন দেখি যে আমার শ্যামা মায়ের নামটি ধরে যদি আমরা আগাই, তাহলে আমরা এমন একটি নামে গিয়ে পৌঁছাই যেখানে নাম ও নামই অভেদ। এবং সেই আগুনটি যখন আমার লেগে যায়, তখন আমি দেখি আমার দেহের যে ধূপকাঠি, সেই ধূপকাঠিতে কেমন সুগন্ধ বিকৃত হচ্ছে, সৌরভ ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমার শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপকাঠিতে। শ্যামা নামের লাগলো আমার দেহ ধূপকাঠিতে। শ্যামা নামের লাগলো আগুন, শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপকাঠিতে। যত জালি সুবাস তত, যত জালি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে। মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপকাঠিতে। ভক্তি আমার ধূপের মতো, ভক্তি আমার ধূপের মতো ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত। মা ভক্তি আমার ধূপের মতো ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত। শিবলোকের দেব দেউলে মা, শিবলোকের দেব দেউলে মার শ্রীচরণ পরশিতে, পরশিতে। মা শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপকাঠিতে। অন্তরলোক শুদ্ধ পবিত্র সেই ধূপ সুবাসে। অন্তরলোক শুদ্ধ পবিত্র সেই ধূপ সুবাসে। ওরে মার হাসি মুখ চিত্তে ভাসে, মার হাসি মুখ
চিত্তে ভাসে চন্দ্র সম নীলাকাশে। সবকিছু মোর পুরে কবে, সবকিছু মোর পুরে কবে, চিরতরে ভস্ম হবে মা। সবকিছু মোর পুরে কবে, চিরতরে ভস্ম হবে। আমি মার ললাটে আঁকবো তিলক, মার ললাটে আঁকবো তিলক, সেই ভস্ম বিভূতিতে বিভূতিতে মা। শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ কাঠিতে, যত জানি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে মা। শ্যামা নামের লাগলো আগুন, শ্যামা নামের লাগলো আগুন, শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপ কাঠিতে। এই ধূপের সৌরভ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সব সত্তার মধ্যে। আমাদের কালিকা গতি আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে শক্তি সঞ্চারিত করুক। আগামীকাল চতুর্দশী, 14 শাক খাওয়ার রীতি আছে আমাদের। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অপূর্ব ভাব ব্যঞ্জনা সবকিছুতেই। তিনি বললেন এই বিশেষ তিথিতে 14 শাক খাওয়ার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে, উপকারিতা আছে, এবং নির্দিষ্ট 14টি শাক। সে অন্য উল্টো পাল্টা শাক আজকে মিশ্রয় করে মিষ্টি করে খাওয়া হয়, কিন্তু আসলে নির্দিষ্ট করা আছে এবং তার সম্মিলিত একটি উপাদান যে তৈরি হয়, সম্মিলিত রূপ যে তৈরি হয়, সেইটির একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। সেই শক্তি আমাদের লিভার এবং আমাদের হজম শক্তিকে উৎকর্ষে নিয়ে যায়, রোগ প্রতিরোধী শক্তি আমাদের বাড়ায়। আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, সেই শক্তি আমাদের প্রেমকে জাগ্রত করে তুলবে। এবং তাহলে শুধু নীতি কথা বা মিঠে বলিতেই তো মানুষের স্ফুরিত যে বুদ্ধি সেটি প্রকাশিত হয় না, তার যথোচিত অনুষ্ঠান করতে হয়। তার কাছে থেকে তার নির্দেশিত পথে চলে তার ভাব ব্যঞ্জনায়, তার রূপ ব্যঞ্জনায়, তার বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জনায় আমাদের তা স্বভাবগত সত্তাগত করতে হয়। শক্তি যদি সংহত ও শুভেচ্ছা প্রণোদিত না হয়, তাহলে সেই শক্তি কেমন দুর্যোগ ঘটাতে পারে, দুর্দৈব ঘটাতে পারে। আমাদের চারিদিকে তাকালে এই শক্তি পূজার আছিলায় যে যে রূপ যে দর্শন করি, তার একটা বিভৎসতম এবং একটি প্রলয়ঙ্কর ক্ষতি সাধনকারী একটি ফল আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ করে চলেছি। তবু আমাদের আত্মসচেতনতা নেই। আমরা বারবার সেই মায়ের কাছে, যিনি বিশ্বজননী বলে তাকে আকুল হয়ে কাঁদছি, বিসর্জন দেওয়ার পরে তাদের কান্না থামানো যায় না। আহা কি কান্না, কি কান্না! কিন্তু একটু আগেই তারই সামনে তার একটি সন্তানকে বলি দেওয়া হয়েছে। এমন বিপরীত দৃশ্য, এমন বিড়ম্বনার দৃশ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি কোনোটা আছে জানি না। বিশ্বজননী বলছি, মায়ের সামনে তারই একটি সন্তান। আমার ভাইকে যদি কেউ আমার সামনে মারে আমি সহ্য করতে পারি? সেই আমার একটি ভাইকে আমার মায়ের সামনে উৎসর্গ করছি, এবং উৎসর্গীকৃত যে রুধির, সেই রুধিরে আমরা স্নাত হচ্ছি প্রতিদিন। জীবনের সবকিছু আমরা খোয়ানোর মহামন্ত্রটি ওইখানেই পাঠ করে চলেছি। এবং তখন আমরা
নিজের ভাব মূর্তিতে, কল্পিত মূর্তিতে মাকে নাচাচ্ছি, আনন্দে ফুর্তি করছি, আমাদের এই বিকৃত যে স্ফূর্তি তারই বহিঃপ্রকাশ, কি বিকৃত ভাবে, কি বিভৎস রূপে এবং কি চরম ক্ষয়িষ্ণু রূপে আমরা তার নিত্য অনুধান করে চলেছি, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এই যুগের পর যুগ। আমাদের আত্মসচেতনতা কি ফিরবে না? আমাদের সেই শক্তির যে সংহত রূপ, পরিপূর্ণ রূপ, যা প্রেমেই পর্যাবসান, সেই প্রেমের স্বাদকে আমরা পাবো না? শক্তি পুজো করলে শক্তি সম্বর্ধনা হবে না, এতে কোন তত্ত্ব? কিন্তু আমরা নির্বল হচ্ছি দিনের পর দিন। যে কোনো বাহ্য আক্রমণকে আমরা আর এখন প্রতিরোধ করতে পারি না, কারণ ওটি পূজাই হচ্ছে না, ওটি সম্বর্ধনাই হচ্ছে না। এবং তখন আমরা দেখি যে আমাদের শক্তির মূল উৎস যিনি, যিনি আমার মঙ্গল স্বরূপ, সেই মঙ্গলের আধান না করে যদি আমি শক্তির পূজা করি, আবাহন না করে, তাহলে শিবহীন দক্ষ যজ্ঞে আমাদের মস্তক ছিন্ন হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং অজ মুন্ড এবং অত্যন্ত হীন একটি বুদ্ধি সম্পন্ন জীবে পরিণত হই আমরা। মাথা বাইরের দিকে থাকলেও বুদ্ধিটি সেই অজয়ের মতোই হয়, সেই ছাগলের মতোই হয়। সেইটিরই প্রকাশ আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই। এটি মহাসত্য। চারিদিকে দৃষ্টি শুদ্ধতায় যদি আমরা দেখি, এই চিত্রই দেখতে পাবো আমরা। একটি প্রশ্ন হয়েছিল শ্রীযুক্ত নবীগোপাল চক্রবর্তীর কাছে। অনেক তথ্য আমার তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাপকে বিস্তারে বলা আছে, আমরা কিন্তু সেগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি না। আমার প্রিয় পরম যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমাদের এই যে একটি অনুষ্ঠান আমরা করে চলেছি, সমস্ত কিছুর মধ্যে কিন্তু আমার প্রিয় পরমের মূল কথাগুলো আমরা পরিবেশন করার চেষ্টা করছি, যেগুলো নিয়ে হয়তো অন্যভাবে কেউ করছেন না, করলেও খুব ভালো, কিন্তু আমরা নিজেদের ব্যাখ্যা মতো মন করা ব্যাখ্যা আমরা দিচ্ছি না। আমার অনুজের কাছেও আপনারা সেই ব্যাখ্যাই শুনছেন, যেটি শ্রী শ্রী ঠাকুর স্বয়ং নিজে মুখে তিনি বলেছেন। সুতরাং আমরা সেই জাতীয় কথাই বলবো, যেটি প্রিয় পরম তার চর্চার মধ্যে, আলোচনার মধ্যে আমাদের সামনে এনে ধরেছেন। শ্রীযুক্ত নবীগোপাল চক্রবর্তীর কাছে জানা হলো যে মা তো জগৎ জননী, এই মাত্র আমি বললাম তার সামনেই তার সন্তানকে বলি দেওয়ার কথা। তাহলে সেই মায়ের গলায় কর্তৃত নিবন্ধ মালা আমরা কি করে দেখতে পাই? ব্যারাকপুরের এক জায়গায় তিনি উৎসবে গেছেন, সেটি এই তান্ত্রিক সাধকদের দ্বারা পরিপূর্ণ সেই জায়গা, তান্ত্রিক পীঠস্থান। সেইখানে আগেকার যে যুগটা চলছিল, তাতে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছিলেন, এবং এখনো তার চলছে, এখনো সেটি নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি, তবে আমরা সচেতন না হওয়ার জন্য অনেক সময় খেয়াল করি না যে এটা এইভাবে করা উচিত। যেখানেই তুমি যাও, সেখানকার যে একটি সাধারণ মানসিকতা আছে, সেখানকার মানুষের মধ্যে, সেখানকার চলাফেরার মধ্যে, সেখানকার বিচারের মধ্যে, সেখানে বোধের মধ্যে, মানসিকতার দিক থেকে তুমি সেটা জেনে নেবে। সেইভাবে প্রিয় পরম করে যদি তুমি পরিবেশন করতে পারো, দেখবে যে যাজনের জন্য আর তোমাকে দ্বিতীয়বার আলাদা করে চিন্তা করতে হচ্ছে না। সেই শ্রীযুক্ত নবীগোপাল চক্রবর্তীও গিয়ে সেখানে সেইভাবে জানলেন, এবং দেখলেন নিজেও চারিদিকে যে রক্তাম্বর ধারীদের এখানে ওখানে আনাগোনা চলছে নিত্য। তারপরে জানলেন যে নিকটেই একটি বড় তন্ত্র সাধনার পীঠ আছে, তন্ত্রপীঠ আছে, এবং তিনি তখন স্থির করে নিলেন যে এই উৎসবে যে এসছেন, শ্রী শ্রী ঠাকুরের উৎসবে তিনি কি করবেন। যথাসময়ে উৎসব শুরু হলো। উৎসব মঞ্চে বাবা উঠলেন। অন্যান্য দিন আমার বাবা হন তিনি, আপনারা সবাই জানেন, উনি অন্যান্য দিন সবার শেষে বলেন, কিন্তু সেদিন একটি অন্য পরিকল্পনা ছিল। তিনি উঠেই প্রথমে বললেন, শ্রী শ্রী কালী মাতার যে গতিশীলতা, সেই গতি কিন্তু আমাকে এখানে গতি সম্পন্ন করে আপনাদের সামনে এনে হাজির করেছেন। মায়ের রূপের, মায়ের বৈশিষ্ট্যের, মায়ের গুণের কি কোনো তুলনা আছে? এই মাই তো আমাদের জগৎ জননী, আমাদের ঘরে ঘরে মা। এমন ভাবে মাতৃপূজা, মাতৃ গুণ কীর্তন তিনি আরম্ভ করলেন যে চারিদিক থেকে অজান্তে কে যেন ঠেলে ঠেলে দিতে লাগলো সেই রক্তাম্বরধারীদের। মুষ্টিমেয় দীক্ষিত লোক তাকে প্যান্ডেলের মধ্যে ছিলেন, একটু পরেই দেখা গেল সেই রক্তাম্বরধারীদের দ্বারা সেই প্যান্ডেল পরিপূর্ণ হয়ে গেল, ভর্তি হয়ে গেল। আমাদের গুরু ভাইদের সাদা বস্ত্র আর দেখা যায় না। এইবার চতুর্চূড়ামণি সেই ভক্তের প্রত্যুৎপন্নতিত্বের অভাব হয় না। কোন এক জাদু মন্ত্রে ধীরে ধীরে সবার অজান্তে আমার প্রিয় পরমকে তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন, মায়ের মধ্যে দিয়ে বাবার কাছে পৌঁছে দিলেন, শক্তির মধ্যে দিয়ে শিবের মধ্যে পৌঁছে দিলেন, কালীর মধ্যে দিয়ে মহাদেবের মধ্যে পৌঁছে দিলেন।
এরা বুঝতেও পারলো না যে কি কাণ্ড করলেন, এবং মোহিত হয়ে গেলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এবং তারপরে ও সভা শেষ হলো, সবাই ধীরে ধীরে চলে গেলেন। পরের দিন সকালবেলায় প্রাতকৃত্য সেরে বাবা আসছেন তার নির্দিষ্ট ঘরে, বাথরুম থেকে একটি ছেলে, যুবক, সে ছটফট করছে। কিরে, কি হলো রে? বলে যে এখানকার তন্ত্রপীঠের প্রধান যিনি, তিনি অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছেন আপনার দর্শন করার জন্য, আপনার সাথে কথা বলার জন্য। বলে তাকে বসিয়েছিস? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকে বসে, কিন্তু তিনি বসছেন না, তিনি ভীষণ চঞ্চল, মানে একটুও তিনি তার চঞ্চলতা থামছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে সে ছটফট ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়, উপরে নিয়ে আয়। উপরে নিয়ে আসার পর যথোচিত অভিবাদন করে বাবা তাকে বসালেন, এবং কিছু তিনি বসলেন না। বলে আমার কাল রাত্রের থেকে একটি অতি ভয়ঙ্কর বিষয়, একটি অত্যন্ত চিন্তার বিষয় আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে, এবং আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। সেই চিন্তার নিরসন আমার কিছুতেই হচ্ছে না, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে আমি একটি সমস্যায় যে জর্জরিত হয়েছি, যে চিন্তা আমাকে গ্রাস করেছে, সেই সমস্যার সমাধান বা উত্তর আপনার কাছে আছে, আমার কাছে আছে। আপনার মনে হলো তাই? হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস তাই। আপনি যে কাল কালীমাতার স্তুতি কীর্তন করলেন, তার মধ্যেই বুঝলাম যে কালীমাতার সম্বন্ধীয় যা যা প্রশ্ন, যা যা সমস্যা, সব উত্তর আপনার কাছে আছে। আমি তো জানি না আমার কাছে আছে কিনা, কিন্তু আপনার সমস্যাটা যদি বলেন। বলে এই যে যেটা আমি একটু আগে বললাম, সেইটি তিনি বললেন। মা তো জগজ্জননী, কিন্তু তার কণ্ঠে কর্তৃত নিমণ্ড মালা কেন? আপনি দয়া করে এর তান্ত্রিক কোনো ব্যাখ্যা দেবেন না। খুব সম্ভবত 49টি মুন্ড আছে, এর প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা উনি বিস্তারিত ভাবে জানেন, সেই জন্য তার ওই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু মূল কথাটি একটু আমাকে উত্তর দেবেন। আমি বহু বছর ধরে এই একটি প্রশ্ন, একটি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছি, কেউ আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেননি। আমার ভেতরের যে জিজ্ঞাসা নিরসন হয়নি, এবং আমার এক ছটফটানি প্রতি মুহূর্তে আমাকে গ্রাস করেছে। আমি অস্থির হয়ে জীবনে শান্তি পাচ্ছি না এই একটি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া। এই ব্যাপার। তো দেখুন, আমাদের ঘরে মা আছেন, প্রত্যেকের ঘরে মায়ের 5টি ছেলে ধরুন থাকে অনেক ঘরে, এবং 5টি ছেলেকে মা 5 ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। কাউকে খুব ধমকান, খুব শাসন করেন, কারো প্রতি প্রচন্ড অনীহা, কারো প্রতি তাকে এত ভালোবাসা, এত আদর, কারো প্রতি একটু সামান্য উদাসীন, আবার একটু প্রেম ভালোবাসা তাও আছে। আবার কারো প্রতি এতই উদাসীন যে দিনের পর দিন চলে যায়, তার দিকে ফিরেও তাকান না। কিন্তু তারা সে মাতৃকেন্দ্রিক হয়ে, তারা এমন একটি সুন্দর জীবনে মাকে কেন্দ্র করে পরিবৃত হয়ে সে আবর্তিত হতে থাকে, যে তাদের এই ভক্তিতে, তাদের এই শক্তিতে, তাদের এই মুগ্ধতায় মা এত প্রীত হন যে মায়ের চরণে যারা মস্তক বিক্রয় করে দিয়েছে, মা তাদের সেই বিকৃত মস্তক যেটা, সেইটি তিনি গলায় মালা করে ধারণ করে রাখেন। মায়ের চরণে যারা মস্তক বিক্রয় করে দিয়েছে, মা তাদের দয়া করে বড় মাল্য করে গলায় ধারণ করে রেখেছে। বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই তন্ত্রপীঠের যে প্রধান, তিনি কোথা থেকে সেই ভেতরের সেই অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় গিয়ে স্পর্শ করলো, হু হু করে কেঁদে উঠলেন তিনি, এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আজ আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি, আমি উত্তর পেয়েছি। মা সেই সন্তানদেরই ধারণ করেছেন যা মায়ের চরণে আত্মনিবেদিত, এবং আমরাও আমাদের প্রিয় পরমের চরণে আত্মনিবেদন করব আমার পরিপূর্ণ সত্তায়, পরিপূর্ণ অস্তিত্বে, পরিপূর্ণ নিবেদনে, এবং তখন আমাদের মাতৃপূজা সার্থক হবে। আসুন সবাই মিলে আমরা সেই মায়ের চরণে এগিয়ে যাই, চরণের দিকে, এবং তার চরণ অনুসরণ করে আমার পিতার চরণে পৌঁছাই, আমার গুরুর চরণে পৌঁছাই, আমি পুরুষোত্তমের চরণে পৌঁছাই। সেই আমার মা কোথায় গেলেন এখন? আমি কি তাকে খুঁজে পাবো না? আরেকটু দেখি সেই মাকে ভালো করে। কোথা ভব দ্বারা দুর্গতি হরা, কতদিনে তোর করুণা হবে? কোথা ভব দ্বারা দুর্গতি হরা, কতদিনে তোর করুণা হবে? কোথা ভব দ্বারা দুর্গতি হরা, কতদিনে তোর করুণা হবে?
কবে দেখা দেবে কোলে তুলে নিবে সকল যাতনা জোড়াবে কোথা ভব দ্বারা দুর্গতি হরা মায়ার সংসারে কর্ম কোলা হলে শ্রীপদ দুখানি রয়েছি গো ভুলে মায়ার সংসারে কর্ম কোলা হলে শ্রীপদ দুখানি রয়েছি গো ভুলে বিবেক বৈরাগ্য তুমি নাহি দিলে বিবেক বৈরাগ্য তুমি নাহি দিলে মোহ ভ্রান্তি কিসে ছুটিবে কোথা ভব দ্বারা দূর গতি হারা কতদিনে তোর করুণা হবে আয়ু সূর্য মোর বসিতেছে পাটে কোথা ব্রহ্মময়ী এসো তুমি ছুটে আয়ু সূর্য মোর বসিতেছে পাটে কোথা ব্রহ্মময়ী এসো তুমি ছুটে তনয়ে তারমা এ ঘোর সংকটে তনয়ে তারমা এ ঘোর সংকটে তুমি বিনে কে আর তোয়ারিবে কোথা ভব দ্বারা দূর গতি হরা কতদিনে তোর করুণা হবে কোথা ভব দ্বারা দূর গতি হরা কত দিনে তোর করুণা হবে জীবকে মোহ এবং মায়া থেকে তিনি উদ্ধার করেন, তাই তিনি মহামায়া। কাল ভয় থেকে রক্ষা করেন, তাই তিনি কালী। জীবের দুর্গতি নাশ করেন, তাই তিনি দুর্গা। ষড়ৈশ্বর্যশালিনী বলে তিনি ভগবতী। দান করেন, তাই তিনি ষোড়শী। বিশ্বভুবনকে পালন করেন এবং তিনি আমাদের সকলের সুখ নিদ্রার কারণ, তাই তো তিনি ভুবনেশ্বরী। জীবের অহংকার বা মদ নাশ করেন বলে তিনি মাতঙ্গী। জীবকে কান্তি এবং শান্তি দান করেন বলে কমলা। বিশ্বকে নিজের বশে রেখেছে বলে তিনি বগলা। বিশ্বপ্রেমে বিগলিতা বলে তিনি পরম বৈষ্ণবী। মায়া ছিন্ন করে জীবকে মুক্ত করেন, তাই তিনি ছিন্নমস্তা। পরমাত্মাকে সংবদ্ধ করেন বলে তিনি পরমা। ভবের কারণ স্বরূপিনী, তাই তিনি ভৈরবী। বিপদ থেকে ত্রাণ বা রক্ষা করেন বলে তিনি বিপত্তারিণী বা সর্বমঙ্গলা। মা কালীর আছে ৮ যোগিনী। তাদের মধ্যে ৬টির নাম হলো ভীষণা, চণ্ডী, করালা, শুলিনী, হন্ত্রী এবং ত্রিপুরা। এগুলি যদি আমরা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে বলা যায় এ সবই হলো অকল্যাণকে নিরোধ করার জন্য মায়েরই শক্তি। অসতের বিরুদ্ধে আসরিক প্রবৃত্তির দমনে তিনি প্রচণ্ডা। এছাড়াও আরো 2টি যোগীর কথা পাওয়া যায়, তাদের নাম কর্ত্রী এবং বিধাত্রিকা। যে শক্তি সবকিছু গড়ে তোলেন, শিখিয়ে দেন। বিশ্ব সংসার এভাবে বিন্যস্ত হলে সুশৃঙ্খল এবং সুষ্ঠু চলৎশীল থাকে, মা কালী তাই করেন। আবার স্বীয় সন্তানের জন্য তিনি বাৎসল্য পরায়ণা,
তাই কালী এমন জীবন সংরক্ষক, তিনি আবার জীবনকে যা দলিত মথিত করে সংহারকও বটে। তিনি যেমন ভয়দা তেমনি ভয়নাশিনী। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাখ্যাপা তাদের গানে এই কালীরই আরাধনা করেছেন। আলোর বুকে কালোর নাচন। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জাহাজে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের শ্রীমুখে ঈশ্বরের কথা শুনবেন, এই কেশবচন্দ্রের অভিপ্সা। জল তোলপাড় করে জাহাজ ছুটে চলেছে উত্তরে, আর ডেকের ওপরে তোলপাড় শিব আর শক্তির কথা, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আর অনুসঙ্গ। এক অদ্ভুত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবাদী, সেখানে আকার নেই, নিরাকার অরূপ ব্রহ্ম, সেখানে এক ছাড়া দুই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ রূপের পূজারী, তিনি বলেন আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না। বলছেন আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটিয়েছেন তিনি, তাই তো তিনি কালী। কালিকা পুরাণের তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ করে বলছেন ঠাকুর, নানাভাবে লীলা করছেন তিনি। কখনো মহাকালী, কখনো নিত্যকালী, কখনো শ্মশান কালী, রক্ষা কালী, ভদ্রকালী, দক্ষিণা কালী, শ্যামা কালী। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় অন্ধকার, তখন কেবল মান নিরাকারা মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন কেশবচন্দ্র ধ্যানস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর কথা বলছেন, একই বস্তু, যখন যা তখন সেই নাম। জলযান তখন কলকাতামুখী, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দেউলে কাঁসর আর ঘন্টার আওয়াজ, শঙ্খে ধ্বনি। শক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যেমন জল, ওয়াটার, পানি, পুকুরে ৩-৪টে ঘাট, এক ঘাটে হিন্দুরা নিচ্ছে জল, আরেক ঘাটে মুসলমানরা নিচ্ছে পানি, আরেক ঘাটে ইংরেজরা সংগ্রহ করছে ওয়াটার। তিনি এক, কেবল নামে তফাৎ। তাকে কেউ বলছে আল্লাহ, কেউ গড, কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ বলছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা, কত নাম। আর তাকে পেলে তখন আর কোনো তীর্থ ভ্রমণে মন চায় না, মন চায় তাকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকি। পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ভারী সুন্দর করে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন, ঈশ্বর আরাধনা করতে গেলে আদি বাক বা নাম বা বীজ মন্ত্রের কথা এসেই পড়ে। তাই আছে তস্য বাচক প্রণব, আবার নাম ও নামই অভিন্ন। তাই শুধু নাম করলেই হয় না, নামের যিনি মূর্ত বিগ্রহ, সেই নামই পুরুষের প্রতি অকাট্য অনুরাগ সমন্বিত নিবিষ্ট ধ্যানও চাই সঙ্গে সঙ্গে। তিনিই ধ্যেয়, তিনিই অনুসরণীয়, তিনিই গতি, তিনিই গন্তব্য। তাকেই প্রথম এবং প্রধান করে চলতে হয়, এবং তার তুষ্টি, তার পুষ্টি, সেবা, স্বার্থ আর প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করতে হয়। শব্দ সাধনা মানে এতখানি। শব্দ সাধনা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সবার মধ্যে আছে, এটা ইউনিভার্সাল, সার্বজনীন। মুসলমানরা বলে আওয়াজের কথা, কেষ্ট ঠাকুরের হাতে বাঁশি, বাঁশি নাকি বলে রাধা 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 রাধা। গান আছে রাধা নামে সাধা বাঁশি, তার মানে হি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউনিভার্সাল বাক। তিনি সার্বজনীন বাক এর প্রতিনিধি। ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে যেই নিয়মিতভাবে নাম সাধন করে, সেই এগুলি উপলব্ধি করে। এ পথ সবার জন্য খোলা, শুধু শুনলে হয় না, প্রাণ মন ডুবিয়ে দিয়ে একরোখা হয়ে লেগে থাকতে হয়। যখন নেশা জমে ওঠে তখন আর পায় কে? গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়? তার তখন অজপা নামে কররে নেশা। আমার মন সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে প্রত্যেকটি স্নায়ুর অন্তরে বাহিরে।
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চিকে বাঁচায়, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চিকে বাঁচায়। কালী 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 বলে, কালী 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 বলে অজপা যদি পুরায়, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চিকে বাঁচায়। কালী 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 বলে, কালী 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 বলে অজপা যদি ফুরায়, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, সন্ধ্যা পূজা সে কি চায়। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চিকে বাঁচায়। কালী নামে এত গুণ কে বা জানতে পারে তাই। দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়। দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়। দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়। দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়। মদনের জাগ যজ্ঞই, মদনের জাগ যজ্ঞই ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়। ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়। ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়। কালীস্তোত্র বন্দনায় শ্রী অর্ণব চক্রবর্তী। ॐ शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं नो विष्णु बृहस्पति शं नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रेतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं वदतु अवदो मा अवदो वक्ता
शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। আজ শান্তিবাণী পাঠের সাথে সাথে শেষ হলো আমাদের যুগলবন্দি বন্দনা, কিন্তু রেশ রয়ে গেল আগামী দীপান্বিতা পর্যন্ত। এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঋচিনন্দন চক্রবর্তী মহোদয় যে সমূল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন, যা আমাদের অন্তরে গ্রথিত হয়ে রইল। শ্রদ্ধেয় জেঠুকে জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম। আজ এত সুন্দর প্রাণোদ উপস্থাপনার জন্য শ্রদ্ধেয় দেবদূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম, যার উপস্থাপনায় দীপান্বিতা দুটিময় হয়ে উঠল। এই অনুষ্ঠানের রেশ আমরা কাটতে দেব না। ঠাকুর বলছেন, যা মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই মন্ত্র। আজ দেবী কালী মাতার পুজোর নবীন মন্ত্রে হলো নবীন পূজার উদ্বোধন। সব পূজা সেখানেই সার্থক হয় যেখানে নাম নামই একাকার হয়ে জীবন্ত থাকে আমার অন্তরে। তাই তো আমরা প্রতিনিয়ত জপে চলি, ছাড়োরে মন ভবেরও আশা, অজপা নামে করোরে নেশা। নামরূপে যে মহাশক্তি আমার অন্তরে ঘুমিয়ে আছে, শক্তিরূপিণী মা দীপান্বিতার আগমন কালে দৃঢ় কণ্ঠে বলি, মহাশক্তি ঘুমায় তোর হৃদয়ে, তুই কেন রে মরার মতো রইলি পড়ে। কণ্ঠে শ্রীমতী সমাপ্তি ব্যানার্জি মা। সবাইকে
চলুন রাধা নামে ধ্বনি দিয়ে আমার অন্তরে ঘুমায়িত যে মহাশক্তি আছে তাকে জাগিয়ে তুলি। এবার নবীন মন্ত্রে করি নবীন পূজার উদ্বোধন। আজকের যুগলবন্দিতে শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় ঋচিনন্দন চক্রবর্তী মহোদয় কলকাতা জয়পুরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর দেবদূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম। অপূর্ব নৃত্য পরিবেশনের জন্য কুমারী তপোভিবা বড়ুয়াকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আবৃত্তি শ্রীযুক্ত সুকর্ণ দেবনাথ মহোদয়। সঙ্গীতে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, কুমারী স্বস্তিকা বর্ধন, শ্রী মৃণাল পাকিরা, অর্ণব ঘোষ ও অর্ণব চক্রবর্তী মহোদয়। প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন, আমার আন্তরিক জয়গুরু। আজকে জয়রাধের সংকীর্তনের জন্য আমাদের মধ্যে আছেন আগরতলা ত্রিপুরা থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্র মহোদয়। জয়গুরু। অনুরোধ করব জয়রাধের জন্য শ্রীযুক্ত সুদীপ্ত শেখর মিশ্র মহোদয়কে। ঢুকতে পারেনি মনে হয়, অর্ণবকে বলো। শ্রীযুক্ত অর্ণব চক্রবর্তী মহোদয় জয়রাধে সংকীর্তন করার জন্য অনুরোধ করছি। জয়গুরু। শ্রীযুক্ত অর্ণব চক্রবর্তী মহোদয়। জয়গুরু। জয়গুরু। এক মিনিট হারমোনিয়াম গুটিয়ে ফেলেছিলাম। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 গাত রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। সাররে মন কপট চাতুরে মদনে বল হরে হরে। হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম সাররে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। সাররে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি
মদনে লইয়ে নয়ন নিরেশ্বরা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সারা ডাক রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে মদনে বল হরে হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরে 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম সারে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি পদনে লইয়ে নয়ন নিরেশ্বরা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সরা না করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু। অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় দাদাকে। এখন সৎসঙ্গের ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব গ্রুপের অন্যতম অ্যাডমিন শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর দাস মহোদয়কে। বরপেটা আসাম থেকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর দাস। জয় গুরু। শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর দাস। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনি ধ্বনি দিন। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परमराधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की। परमराधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की। परमराधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की। परम पूज्यपादो श्री श्री वर्दा की। परम पूज्यपादो श्री श्री वर्दा की। परम पूज्यपादो श्री श्री वर्दा की। परम पूज्यपादो आचार्य देव श्री श्री ददा की। परम पूज्यपादो आचार्य देव श्री श्री ददा की। परम पूज्यपादो आचार्य देव श्री श्री ददा की। सत्संग की सत्संग की सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे हंकृष्टि दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तमम जगत पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। আজকের এই যুগলপন্থী বন্দনায় আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের দৃষ্টিপথে আমার দৃষ্টিকে মিলিয়ে নিয়ে দেখে নিলাম শ্রী শ্রী কালী মাতাকে। আগামী বন্দনা যেদিন যখন হবে অবশ্যই আপনারা খবর পেয়ে যাবেন। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সাথে থাকবেন। প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আজকের অনুষ্ঠানের যুগলবন্দি বন্দনায়
যারা অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আন্তরিক জয়গুরু। আমি আমার দুই নাতনিকে, আমার কত আদরের, আমার ভাষায় বলতে পারছি না, তপবিভা বড়ুয়া এবং স্বস্তিকা বর্ধন, মণিমুক্তা খচিত হীরক মালিকা দিয়ে আমি তাদের বরণ করলাম। আমার অন্যান্য সাথীরা যারা আমার একই অঙ্গীভূত হয়ে আমরা অঙ্গস্বরূপে তার পূজা অর্চনা করছি, তাদেরও হীরক মালিকা দিয়ে আমি সম্বর্ধিত করলাম। এবং সর্বোপরি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নহার দিয়ে আমি আমার অনুজ শ্রীযুক্ত দেবদ্যুতি মহোদয়কে সাড়ম্বরে আলিঙ্গনবদ্ধ করলাম। আমার জীবন ধন্য হলো। আমি সংযোজিকা শ্রীমতী বৌশালী মা এবং আমাদের মূল সংযোজক শ্রীযুক্ত অশোক পালকেও আমার অন্তরের সব নিবেদন দিয়ে বরণ করলাম। প্রিয় পরমের শ্রীচরণে আমরা সবাই মিলে অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু দাদা। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে আমার সেই 40 বছর আগের কথা মনে পড়লো। আমার ঋত্বিক দেব বলতে দাও। জয় গুরু। হ্যাঁ, সংযুক্তা মা বলছেন। জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। বলতে দাও। জয় গুরু দাদা, আমার ঋত্বিক দেবতাকে রেকর্ডিংটা অফ করে দেন। জয় গুরু। রেকর্ডিংটা অফ করে দিন। যিনি রেকর্ডিং করছেন দয়া করে রেকর্ডিংটা অফ করে দিন। আমাদের কথাবার্তা চলবে না নাকি? কথাবার্তা চলুক, আমরা ক্রপ করে দেবো, অসুবিধা নেই। বলতে বলো মাকে। জয় গুরু। যে তথ্য আপনি আজ বাগচি জেঠিমা করলেন ঋচিতা, আমি জয় গুরু। হ্যাঁ, কথা বলুন, আমরা ক্রপ করে দেবো। আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম করছি আপনাকে। আর আমার মাকে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে। আজকে আমার বাক শক্তি অফ হয়ে গেছে। আপনার এই আলোচনা, এই অনুষ্ঠান শুনে আমার এত ভালো লেগেছে, কান্না পাচ্ছে। এত বছর আগের আমার ঋত্বিক দেবতার কথা। ভাই, আমার ভাইপো, আমার নাতি নাতনিদের সব উপহার দিন মা। আমি তাতে আমার এই পূজা সার্থক হবে। আমার দেবদ্যুতিকে দেখে একটু বলুন ওকে, আর কি অপূর্ব পরিবেশন আছে। আমি ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। তুমি আনন্দ করবো তাই ভাবছি। একবার তাকে ডেকে বলুন মা। মা গো, একবার আমার ভাইকে ডেকে বলুন, দেবদ্যুতিকে, যে একবার ডেকে বলুন যে সারা দিক কি সুন্দর। হ্যাঁ দাদা, দেবদ্যুতির দাদাকে আপনার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আপনাদের সকলকে। জয় গুরু। ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। আজকে আমার কান্না পাচ্ছে আমার ঋত্বিক দেবতার কথা শুনে। দমদমে আমাদের বাড়িতে দাদুর কাছে অনেকবার এসে এই কথা শুনেছেন। আর আমার মনে হলো আজকে আমি যেন সেই 38 বছর আগের সেই ঠাকুরের যে মানে দেবদূত আমার ঋত্বিক দেবতা, হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় ননীগোপাল চক্রবর্তী আমার দাদু, তারই সুযোগ্য শ্রীমান। আমি তাকে দাদা বলি বটে, কিন্তু কি বলবো, পিতার সমস্ত কিছু পুত্রের মধ্যে যেন একেবারে মূর্তি।